Okay, next, which one of the following instruments are traded on the money market? ይሄም ቀላል ጥያቄ ነው። ከፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የመጣ ጥያቄ። መኒ ማርኬት ላይ የሚሸጠው የትኛው ነው? ስቴት ኤንድ ሎካል ገቨርንመንት ቦንድ፣ ትሬዠሪ ቦንድ፣ ኮርፖሬት ቦንድ ኤንድ ኦል ነው። ስለዚህ መኒ ማርኬት የሚለው ሾርት ተርም ዴብት ሴኩሪቲዎች የሚሸጡበት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ይሆናል፣ ትሬዠሪ ቦንድ። እነዚህ ሞስት ፕሮባቢሊቲ ሎንግ ተርም ናቸው። ገቨርንመንት ቦንድም ኮርፖሬት ቦንድም ሎንግ ተርም ናቸው። ካፒታል ማርኬት ላይ ነው የሚሸጡት። መኒ ማርኬት ላይ ሾርት ተርም ዴብት ኢንስትሩመንት ናቸው። ከነሱ ውስጥ ማለት ነው ትሬዠሪ ቢል ወይም ደግሞ የግብዣ ቤት ሰነድ የምንለው ማለት ነው። Okay, next, a firm has an average inventory of 101 days and an average collection period is 49 days and an average payment days which is 60 days. So the firm's cash conversion cycle ምን ያክል ይሆናል? average age of inventory 101 ቀን ቢሆን average collection period 49 ቀን ቢሆን average payment period ደግሞ 60 ቀን ቢሆን ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክላችን ምን ያክል ይሆናል ተጠይቀ። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። ለምን? ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክል ማለት ምን ማለት ነው? average age of inventories plus average collections of receivable minus average payment period ወይም average account payable payment period። ስለዚህ ምን ያክል ነው በአማካኝ ኢንቨንተሪኛ ጋር የሚቆየው? ለ101 ቀን። ሪሲቨብል በምን ያክል ቀን ነው የሚሰበሰበው? በ49 ቀን። ፔመንት የምንከፍለው በምን ያክል ቀን ነው? በ60 ቀን ውስጥ። ስለዚህ አቨሬጅ ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክላችን ስንት ሆነ ማለት 90 ቀን። በነገራችን ላይ አቨሬጅ ኤጅ ኦፍ ኢንቨንተሪ ምን እንዲል እንፈልጋለን? እንዲቀንስ እንፈልጋለን። ቶሎ ኢንቨንተሪ ወደ ሽያጭ እንዲለወጥ እንፈልጋለን። አቨሬጅ ኮሌክሽንስ ኦፍ ሪሲቨብል እንዲቀንስ እንፈልጋለን። ለምን? ቶሎ ሪሲቨብል ወደ ካሽ እንዲመጣ እንፈልጋለን። አቨሬጅ ፔመንት ፒሪየድ ግን ምን እንዲል እንፈልጋለን? እንዲጨምር እንፈልጋለን። ለዚህ ነው ኔጌቲቭ ሳይን አለው ያለው። እንዲጨምር ነው የምንፈልገው። ለምን? in order to delay our payment ካሽ ፔመንታችንን ዲሌይ ለማድረግ ማለት ነው። ቶሎ ካሽ ከምንከፍል እየዘገየን ካሹ ለሌላ ፐርፐዝ እንድንጠቀመው። ስለዚህ ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክል አቨሬጅ ኤጅ ኦፍ ኢንቨንተሪ ፕላስ አቨሬጅ ኮሌክሽን ኦፍ ሪሲቨብል ማይነስ አቨሬጅ ፔመንት ፒሪየድ። ለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል? 90 ቀን። ካሽ ራሱን ሮ ማቴሪያል ገዝተን ተመርቶ ተሽጦ እኛ ጋር እስኪመጣ 90 ቀን ይወስድበታል ማለት። Okay, next dash is essentially the margins of safety required to meet unexpected need ነው, which means ይሄ ደግሞ አሁን ምን ላይ ነው የምናስታውሰው? ይሄንን ካሽ motive of cash holding። ካሽን ለምንድን ነው የምንይዘው? ለትራንዛክሽን ፐርፐስ እንይዘዋለን፣ ለኮንቲንጀንሲ ፐርፐስ እንይዘዋለን፣ የተለያዩ ስፔኩሌቲቭ ፐርፐስ እንይዘዋለን። ስለዚህ dash is essentially the margins of safety required to meet unexpected demand. ለኮንቲንጀንሲ ፐርፐስ የምንይዘው የካሽ ዲማንድ ወይም motive of cash holding ምን ይባላል? ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? which is precautionary demand ወይም precautionary motive የምንለው in order to meet unexpected demand ማለት ለየቀን ግብይት ብንይዘው ትራንዛክሽን ሞቲቭ ይሆናል። የሆነ እቃ በርካሽ ገዝተን ለመሸጥ ስፔኩሌቲቭ አትርፈን ለመሸጥ ካሽን የምንይዝ ከሆነ ደግሞ which is speculative purpose ወይም speculative demand እንለዋለን። ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል። precautionary motive for meeting unexpected demand or for contingency purpose. Okay, next, when the lender and the borrower have a different amount of information regarding a transaction, dash is said to be existent. ስለዚህ በቦሮወሩና በሌንደሩ መካከል there is information gap አይደል? በሻጭና በገዢ መካከል፣ በአበዳሪና በተበዳሪ መካከል ኢንፎርሜሽን ጋፕ አለ። ይህ ኢንፎርሜሽን ጋፕ ምን ይባላል? ቀላሉ ምን እንለዋለን? asymmetry of information። asymmetry of information። so ይህ asymmetry of information ለምን ያጋልጠናል? adverse selection እና moral hazard reason ሊሆን ይችላል። ነገር ግን the information difference between the lender and the borrower, which is known as asymmetry of information. Always lender have more information than the buyer, the borrower. ሻጩ ስለ ፕሮዳክት የበለጠ ከማን በላይ ኖሌጅ ሲኖረው? ከሴለሩ በላይ ሲኖረው።
Okay, global corporations has bond outstanding. The bond yield to maturity before tax. ከታክስ በፊት ስንት ነው? 12.4%. And the firm's tax rate ስንት ነው? 40%. So what is the after tax cost of bond? ወይም debt ነው financing ነው። ስለዚህ before tax 12.4% yield ካለው 40% tax ከሆነ after tax cost of debt ወይም cost of bond ምን ያክል ይሆናል የተጠየቀ። ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው? after tax cost of bond ወይም cost of debt ለማግኘት ምን ነው የምናደርገው? before tax cost of bond multiplied by 1 minus tax ነው የምናደርገው። ስለዚህ cost of bond ለማግኘት before tax ስንት ነው? 12.4% ሲቀነስ 1 minus tax rate ስንት ነው? 0.4 ነው። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል? 7.4% ማለት ነው። ከታክስ በኋላ ቦንዱ ያለው yield to maturity ምን ያክል ነው ማለት ነው? 7.4% ይሆናል ማለት ነው cost of bond ማለት ነው። Okay, next which is Doris Corporation stock has a market price of ብር 20 ብር and paying a constant dividend 2.5 per share. So what is the required return of its stock? ወይም የስቶኩ ቫልዩ ምን ያክል ነው? ወይም required rate of ስቶኩ ምን ያክል ነው? ማርኬት ፕራይሱ ስንት ነው? 20 ብር። ኮንስታንት ዲቪደንድ ምን ያክል ነው? 2.5 ነው። ስለዚህ required rate of return of stock valuation የተጠየቀው ደግሞ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? cost of equity ማለት dividend price of the share divided by market price of the share plus constant growth. በዚህ ሰዓት ግን growth አልተሰጠንም። ስለዚህ assume that 0 ብለን assume እናደርግ። so dividend price of the share ስንት ነው? 2.5 ነው በአንዱ ዲቪደንድ የሚከፈለው። ማርኬት ፕራይሱ ላይ አንዷ ሼር ገበያ ላይ እየተሸጠችበት ያለው ዋጋ ስንት ነው? 20% ነው። ስለዚህ cost of equity ወይም ደግሞ return on stock ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? 12.5% ነው። required rate of return on its stock or cost of equity 12.5% መሆን አለበት ማለት which is ጋር ግን which is growth ቢሰጠን ኖሮ እዚህ ላይ ፕላስ አድርገን growth ሬቱን እንደምር ነው። Okay, next if 1000 face value with 10% coupon bonds and a maturity of which is 15 years is selling for 1090 ብር ወይም ዶላር then it is yield to maturity ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ 1000 ብር የሚያወጣ ቦንድ 1000 ብር የሚያወጣ ቦንድ ፐር ቫልዩ 1000 ብር የሆነ 10% ኩፖን ሬት ያለው ለ15 ዓመት የሚቆይ ቦንድ በስንት ብር ተሽጧል? በ1090 ብር በፕሪሚየም ነው የተሸጠው ማለት ነው። then yield to maturity ምን ያክል ይሆናል? yield to maturity ምን ያክል ይሆናል? always በፕሪሚየም ከተሸጠ ከማን በታች እንደሆነ እናውቃለን? ከኩፖን ሬቱ በታች እንደሆነ እናውቃለን። ምክንያቱም ማርኬት ሬት ከበለጠ በዲስካውንት ነው። እኩል ከሆኑ በፐር ነው። ነገር ግን ኩፖን ሬቱ የሚበልጥ ከሆነ በፕሪሚየም እንደተሸጠ እናውቃለን። ስለዚህ yield to maturity ነው ፈልጉ የተባለው። the maximum rate of return that the investor can get if we hold the bond until maturity. እስከ maturity ድረስ ከያዝነው ቶታል ምን ያክል ሪተርን እናገኛለን የሚለውን የሚያሳየን ነው yield to maturity። ስለዚህ ምን መልሳችን ኤ ይሆናል። ለምን? yield to maturity ማለት ምን ማለት? ኢንተረስት ፕላስ ቦንድ ቫልዩ ማይነስ ቦንድ ፕራይስ ዲቫይድድ ባይ ነምበርስ ኦፍ ይር ለስንት ጊዜ ነው የሚቆየው? then ቦንድ ቫልዩ ፕላስ ቦንድ ፕራይስ ዲቫይድድ ባይ 2 የመጣልን መልስ እዚህ ጋር ለዚህኛው ስናካፍል አይ ግን ስንት ነው? አይ ማለት per value of the bond multiplied by coupon rate ነው። ኢንተረስት ሬቱ ማለት ኮንስታንት ኢንተረስት ሬቱ። ስለዚህ ኮንስታንት ኢንተረስት ሬቱ ስንት ነው? 100። ስለዚህ 100 per value ነው ሲቀነስ ቦንድ ፕራይሳችን የተሸጠበት ዋጋ ስንት ነው? 1090 ነው። ኤኑ ለስንት ዓመት ነው የሚቆየው? ለ15 ዓመት። ስለዚህ የላይኛውን ከጨረስን በኋላ ሲካፈል 1000 ሲደመር 1090 ሲካፈል ለ2 እናደርጋለን። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 9%. The maximum yield to maturity of this bond is 9% ማለት ነው። if we hold until the maturity coupon rate 10% ሆኖ ማለት ነው። Okay, next financial institutions will function in the economy by
ስለዚህ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ፋንክሽኖቻቸውን ይጠይቃል። A facilitate the flow of fund from the saver or surplus unit to the borrower ይሄም ዋነኛ ፋንክሽናቸው ነው አይደል? ከሴቨሩ ወደ ቦሮሩ ፈንድን ፋሲሊቴትድ ማለት የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች አንደኛው ፋንክሽን ነው። then collect the saving from individuals or corporation and which is canal them to the firms those use the money to finance their investment again ከላይኛው ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ነው። ከኢንዲቪጁዋልሶች ሴቪንግን በመሰብሰብ ከተለያዩ ኮርፖሬሽንስ ኦፍ በመሰብሰብ እንደ መሸጋገሪያ ሆኖ ኢንቨስትመንታቸውን ፋይናንስ ለሚያደርጉ ፊርሞች ምን ማድረግ መስጠት። ይሄም የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ፋንክሽን። ኔክስት ፕሮቪዥንስ ኦፍ ሊኩዊዲቲ ኤንድ ትራንስፎርሜሽንስ ኦፍ ሪስክ characteristics of asset this one is also another functions of financial institution ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ይሆናል። all of these are the functions of financial institution in the economy ማለት ነው። okay next treasury bond are subjected to dash risk but are free from dash risk ስለዚህ treasury bond ስንል በገቨርንመንት ኢሹ የሚደረጉ ገቨርንመንታል ቦንዶች they are subjected to dash risk but they are free from dash risk የሚባለው። ስለዚህ treasury bond ማወቅ ያለብን always free from default risk ናቸው። ያለ መሰብሰብ ያለ መከፈል እድላቸው default free from default risk ናቸው። ያለ መሰብሰብ ስጋት የለባቸው ወይም ያለ መከፈል ስጋት የለባቸው ምክንያቱም በገቨርንመንት ኢሹ ስለሚደረጉ ማለት ነው። ነገር ግን they are subjected to interest rate free interest rate ከፍ ዝቅ ባለ ግን ቁጥር ግን treasury bond ፕራይሱን ምን ያደርገዋል? affected ያደርገዋል። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል። they are subjected to interest rate risks but they are free from default risk. foreign exchange market are efficient if ነው። ስለዚህ foreign exchange market efficient የሚሆነው ምን ሲሟላ ነው? foreign exchange market የምንለው እንግዲህ የተለያዩ የሀገራት ከረንሲዎች ምን የሚደረገው የሚገበያዩበት ማርኬት ነው foreign exchange market የምንለው። ስለዚህ efficient የሚሆነው መቼ ነው? there are many informed investor በዚህ ውስጥ የሚካተት foreign exchange ውስጥ የሚሳተፉት ኢንቨስተሮች ምን ሲሆኑ? informed ሲሆኑ exchange rate reflect all available informations there is no barrier of fund movement transaction costs are negligible and all of the above ስለዚህ foreign exchange market efficient ነው የምንለው በዛ ውስጥ የሚሳተፉ ማንኛውም ኢንቨስተሮች more information ሲኖራቸው exchange rate ሁሉንም available information ሊያሳይ በሚችል መልኩ the exchange rate reflect all available information exchange rate affect ሊያደርጉ የሚችሉ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ከወሰድን በኋላ የሚመጣ መሆን መቻል አለበት exchange rate and there is no barrier fund movementን ምንም affect የሚያደርግ ነገር መኖር የለበትም። then transaction cost ደግሞ foreign exchange በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ትራንዛክሽን በሚፈጸምበት ጊዜ ያለው የትራንዛክሽን ኮስት በጣም ያነሰ ወይም negligible ሊሆን ይገባል። ምን እንዲሆን foreign exchange ማርኬቱ efficient ነው እንድንል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ኢ ይሆናል። all are the necessary conditions in order to say the foreign exchange market are efficient ማለት ነው። okay next local box plan is local box plan ስንል ይሄ cash speed up collection ወይም ደግሞ cash conversion cycle ያለ ኮንሰፕት ነው። local box ስንል ምን ማለት ነው? it used to speed up collection which means እንደ ፖስታ ቤት የሚያገለግሉ local boxዎችን በተበዳሪዎቻችን ወይም በአካውንት ሪሲቨብል በሸጥንላቸው ሰዎች ምን ማድረግ ነው? በእነሱ አካባቢ ማስቀመጥ ነው። እነሱ እዛ ውስጥ ቼኩን ያስቀምጣሉ። በፖስታ ቤት በኩል ቼኩ ቶሎ ምን እንዲሆን በሪሲቨብላችንን ሃይሊ ቶሎ ለመሰብሰብ ስንል የምንጠቀምበት ሲስተም ነው ሎከር ቦክስ ፕላን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ used to protect cash ነው used to identify inventory safety stock አይደለም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው it used to speed up collections of check received በሪሲቨብል የሸጥንላቸው ሰዎች አቅራቢያቸው ባለው ቦክስ እንደ ፖስታ ቤት ቦክስ ውስጥ ያስቀምጣሉ። ፖስታ ቤት ያንን ከዛ ቼኩን አውጥቶ ወደኛ ባንክ ትራንስፈር ያደርጋል። ፔመንታችንን በቀላሉ እንሰበስባለን። እያንዳንዱን ቼክ እኛ እየሰበሰብን ወደ ካሽ ከምንለውጥ በዚህ መንገድ we can speed up our cash collection and check collection ማለት ነው። Okay, next, Allison, which is Engines Corporation, has established a target capital structure which is 40% of debt and
60% of common stock ስለዚህ ይሄ ካምፓኒ 40%ን በዴብት ፋይናንስ ማድረግ ፈልጓል ስታብሊሽ አድርጓል ኦሬዲ 60% ደግሞ በኮመን ስቶክ ወይም በኢኩዊቲ ፋይናንስ ተደርጓል and the market price of the stock የአንዱ ስቶክ ማርኬት ፕራይስ እንት ነው 28 ብር ነው and it has dividends it last ከዚህ በፊት በነበረው አመት ዲቪደንድ ምን ያክል ተከፍሏል 2.2 ብር per dividend per share ማለት and expected dividend growth rate ደግሞ ዲቪደንድ በየስንት እየጨምራል ብለን ኤክስፔክት አድርገናል በየ6% ይጨምራል ስለዚህ what will Allison marginal cost of retain earning cost of retain earning ምን ያክል ይሆናል cost of retain earning ምን ያክል ይሆናል ስለዚህ cost of retain earning ስናሳብ ያንን እንዴት እንደምንሰራ last dividend plus 1 plus growth rate divided by the price of the share and then plus the growth rate አድርገን ነው የምናገኘው cost of retain earning ስለዚህ cost of retain ለማግኘት last dividend ከዚህ አመት በፊት የተከፈለው የዲቪደንድ amount ሲባዛ 1 plus 1 minus no it's 1 plus ነች 1 plus g divided by the price of the share እናደርጋለን ዜን ያገኘነውን ቫልዩ ምን እንደምርበታል አካፍለን ከጨረስን በኋላ plus constant growth እናደርጋለን ማለት ስለዚህ last year ስንት ነው የከፈልነው ዲቪደንድ 2.2 ዶላር ወይም 2.2 ብር ነው and 1 plus g 1.06 ይሆናል so በ2.2 አባስተን ለ28 the price of share 28 ነው አካፍለን የመጣልን ቁጥር ላይ ስንት እንደምራለን 0.06 growth rate-ን ስንደምር cost of retain earning-አችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 14.3% ይሆናል 14.3% cost of retain earning በዚህ ልክ መስራት እንችላለን ማለት ነው okay next when the value of the British pound changed from $1.5 to $1.25 then the pound has dash and the dollar has dash ስለዚህ 1 ፓውንድ 1.5 ዶላር ነበር ነገር ግን ወደ ስንት ሽፍት አደረገ 1 ፓውንዱ ወደ 2.5 ወረደ ስለዚህ ፓውንድ ምን ሆኗል ዶላር ምን ሆኗል ይጠይቅ መጀመሪያ 1 ፓውንድ በስንት ነበር 1 ፓውንዱን በ1.5 ዶላር ነበር የምንቀይረው ከዛ ግን 1 ፓውንዱ ወደ ስንት ዶላር ሆነ 1 ፓውንዱ ስንት ዶላር ሆነ 1.25 ዶላር ሆነ ስለዚህ ፓውንዱ ምን ሆኗል ዶላሩ ምን ሆኗል ነው ጥያቄው ስለዚህ ዴፊኒትሊ ምን ሆኗል ፓውንድ ምን ሆኗል ዲፕሪሺየትድ አድርጓል አይደል ፓውንድ ቀንሷል በፊት ትልቅ ቫልዩ ነበር 1 ፓውንድ ለመግዛት 1.5 ዶላር ያስፈልጋል ነበር አሁን ግን 1 ፓውንድ ለመግዛት 1.25 ነው ስለዚህ ፓውንድ ዲፕሪሺየትድ አድርጓል በአንጻሩ ግን ዶላር ምን አድርጓል አፕሪሺየትድ አድርጓል በፊት 1 ፓውንድ ለመግዛት 1 ብር ከ50 የሚያስፈልገን አሁን ግን 1.25 ብቻ ያስፈልገናል ስለዚህ ዶላር ፓውንድ ቀንሷል ዶላር ግን ምን አድርጓል ኢንክሪዝ አድርጓል they depreciated the dollar no depreciated the pound and appreciated dollar ማለት okay next assume you invested which is 70,000 birr in a project A with 30% here 13% discount 13% discount rate the project will have the following cash flows ስለዚህ ፕሮጀክቱ ለ6 አመት ነው ኢንቨስት ያደረግነው ለ6 አመታት ጀነሬተር ያደረገው ካሽ ፍሎ ተሰጥቷል በመጀመሪያው አመት 20,000 በሁለተኛው አመት 20,000 በሶስተኛው 20,000 በአራተኛው በአምስተኛው በስድስተኛው ደግሞ 15,000 ፕሮጀክቱ ካሽ ጀነሬት አድርጓል then discount rate ግን ስንት ነው 13% ነው then what is a payback period and net present value of a project A የዚህ ፕሮጀክት ፔባክ ፔሪዱና ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ነው የተጠየቀው ፔባክ ፔሪዱና ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ነው የተጠየቀው ስለዚህ ፔባክ ፔሪድ ማለት 70,000 ያወጣነው ኢኒሻል ኢንቨስትመንታችንን በስንት ጊዜ ውስጥ ነው የመለስነው ስለዚህ በመጀመሪያው አመት 20,000 አግኝተናል በሁለተኛው አመት 20,000 40,000 ሆነ በሶስተኛው አመት እንት 20,000 60,000 ሆነ ስለዚህ 70,000 እንዲሞላ ተጨማሪ 10,000 ያስፈልጋል ማለት ስለዚህ ምን እናደርጋለን
3 year እና ለምንድነው 3 year ያለው? ከ3ቱ ዓመታት ስንት አግኝተን 60 ሺህ አግኝተን አሁን የሚቀረን ስንት ነው? 10 ሺህ ብቻ ነው። ስለዚህ ሪሜኒንግ ባላንስ 70 ሺህ እንዲሞላ 10 ሺህ ነው የሚቀረን ዲቫይድድ ባይ አራተኛው ዓመት ላይ ጀነሬትድ ያደረገው የፕሮጀክቱ ካሽ ፍሎ ስንት ነው? 15 ሺህ። ስለዚህ 10 ሺህ ዲቫይድድ ባይ 15 ሺህ አድርገን ፕላስ 3 years እናደርገው ስንት ይሆናል? 3.66 ይሆናል። ስለዚህ ፔባክ ፔሪዳችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? ፔባክ ፔሪዳችን ምን ያክል ይሆናል? 3 ዓመት ከ6 ወር ብለን መግለጽ ነው። ወይም 3.66 years it took in order to cover the initial investment 70 ሺህ ለመመለስ 3 ዓመት ከ6 ወር ይወስድብናል። ኦኬ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩስ ሶ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩን ደግሞ ስንሰራ የእያንዳንዱን ዓመት ምን እንሰራለን? ፕሬዘንት ቫልዩ እንሰራለን። የመጀመሪያው 20 ሺህ ፕሬዘንት ቫልዩ future value divided by 1 plus i አያችን ነው ዲስካውንቱ 13% the power of 1 እንደገና እዚህ ጋር the power of 2 እናደርጋለን። እዚህ ጋር the power of 3 እናደርጋለን። እዚህ ጋር the power of 4 ለምን አራተኛው ዓመት ነው። የሁሉንም ተመሳሳይ እንሰራለን እስከ year 6 ድረስ ነው። ዜን እዚህ ጋር የሚመጣልን ሁሉ እንደምራለን the summations of all these ማለት ዜን እዚህ ጋር የመጣልን ቫልዩ ሲቀነስ 70 ሺህ ለምንድን ነው 70 ሺህ ያደረገው? ኢኒሻል ኢንቨስትመንታችን ስንት ስለሆነ 70 ሺህ ስለሆነ ስለዚህ the net present value after we consider the present value of each year's expected cash flow the net present value of the project is 10,770 ብር ማለት 10,770 ብር net present value ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? መልሳችን ምን ይሆናል? B ይሆናል ማለት መልሳችን B ይሆናል መልሳችን። ምክንያቱም ፔባክ ፔሪዳችን 3.66 ነው። net present valueችን ደግሞ 10,770 ነው። ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት assume you borrow 2000 ብር at 10% annual interest to finance a new project. For this loan to be profitable, the minimum amount this project must generate annually is ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ 2000 ብር ተበድረን በ10% annual ወለድ ስራ መጀመር ፈልገናል። ስለዚህ ፊርሙ ፕሮፊታብል እንዲሆን at a minimum ፊርሙ ምን ያክል ብር ጀነሬት ማድረግ አለበት? ስለዚህ የተበደርነው ብድር ስንት ነው? 2000 ስንት ፐርሰንት? አኑዋል ኢንተረስት ሬቱ ስንት ነው? 10%። ስለዚህ ኢንተረስቱ ስንት ይሆናል ማለት? ኢንተረስቱ 200 ብር ይሆናል። ለምን 200 ብር ይሆናል? ለምን 2000 ሲባዛ በ10% ስናደርግ ስንት ይሆናል? 200 እናገኛለን። ስለዚህ ፊርሙ at a minimum profit generate ማድረግ ያለበት አማውንቱ ስንት ነው ማለት? 201 ብር at minimum profit generate ማድረግ አለ። ምክንያቱም የተጠየቅነው ምንድነው? For this loan to be profitable a minimum amount this project must generate in annual earning is more than 201 ብር ነው። ከ200 ብር በላይ ጀነሬት ማድረግ አለ ወይም ደግሞ at minimum 201 ብር ፊርሙ ፕሮፊታብል ለመሆን ኤርኒንግ ጀነሬት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ስለ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኤንድ ማርኬት ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 and 2 ያዘጋጀውላችሁ ኳስችኖች ይሄንን ይመስላል። ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።